नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयदुस सादात सैयद अली अत्तरमिज़ी अल-मारूफ हज़रत पीर बाबा रहमहुल्लाह मुबारक द ज़िंदगी द अहवालो द सिलसिला के नन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंग द अगुई चिकम दरसियात उस्ताद चिपा हिंद के अगुई द चा सर दाखिल शिव नागे ज़िक्र में इंशाअल्लाह मंग कहूँ। हज़रत पीर बाबा रहमहुल्लाह मुबारक फरमाई चिकल अज़ द प्लार द इजाज़त ना बाद द उलूम द हुसूल द पारा में कोशिश शुरू को फरमाई ज़ा एवा इलाक़े ता दाखिल शुमा और दग़े इलाक़े नुम दे मानकपुर के मुस्तग़रक़ नूर व अज़ चश्मे बद अंदेशा दूर अंद रसीदम। मानकपुर तो रसीदमा चे द नूर न डकवा और द बद अंदेशानो द स्तरगो न लरे यानी द बद नज़रों न लरे अगे तो रसीदम और पागे की में मुलाकात दियो अज़ीम आलिम दीन सूफ़ी बासफ़ा और वलीउल्लाह सरोशो फरमाई वबशर्फ़ खिदमत इमाम मुस्लिमीन वारिस अंबिया वल मुरसलीन मखदूम ज़मा कहफ़ुल अमा हज़रत शेख सैलूना अलैहिर्रहमा वल गुफ़रान मुशर्रफ शुदम टोल सिफ़ात बयान कर और फरमाई द शेख सैलूना अलैहिर्रहमा मुबारक खिदमत बांधे मुशर्रफ शु कलची अगुता उरसे दमा अगुई ज़मा महब्बत दीनी उकत और ज़मा द उलूम इस्लामिया चिकम शौक़ अगे उकत नो जे कबूल करमा और दुआए रात उकड़ा और फरमाई व तालीम तहसील व किताब हिदाया रसानीदम और द अगुई सर में हिदायर तकमील पूरे उलूम ज़दकड़ दागे नबाद फरमाई बियामा दागे पर खिदमत के ज़िक्र को और दा शेख सैलूना अलैहिर्रहमा मुबारक दा शख्सियत ते फरमाई चे सिवा द दर्स व तदरीस ना द दीबा गोतो हर वक्त हरकत कहो और तस्बीहात माने में गोते मुबारक खुजे दे कल चे बदे क्लास के नास आगा टाइम के बे क्लास सरता मुतवज्जे सो वरना हर टाइम बा पर जिक्र के मशगूल द हज़रत शेख सैलूना अलैहिर्रहमा मुबारक द करामत बारह के हज़रत पीर बाबा खपल खलीफा हज़रत अखून दरवेज़ा अलैहिर्रहमा मुबारक ते फरमाई दोस्तानो तेज़े के दोस्त यो खबर कवल गवाड़म दा कम किताब चे दा अखून दरवेज़ा अलैहिर्रहमा मुबारक थे ददी उर्दू की तर्जमा निश्ता ने पख्तो की तर्जमा शता मा ते मिलाव नशवा ढेर कोशिश न बावजूद देखिए इस अल्फाज दा से इस्तेमाल शुरू चे दा आगा अल्फाजो माँ कोशिश पर डिक्शनरी के मौकों माते मिलाव नशूं लगा फारसी न फारसी डिक्शनरी फारसी न उर्दू डिक्शनरी फारसी न पुख्तो डिक्शनरी दागसी उर्दू न उर्दू दा मौकते हो द लफ्ज़ पर क्या मिलाव नशूं दा ज़मायो शागिर्द कि दा फैसलाबाद द इलाक़े दे आखिर माता पोसो को नो दगा जुमला के हम दक़ मालूमेगी और द अगी पर इलाक़ा के दगा लफ्ज़ यो ख़ास चीज़ द पारा इस्तेमालीगी अगा सदाजी हज़रत पीर बाबा अलैहिर्रहमा मुबारक फरमाई पौरज़ु के ये औरज़ माँ हज़रत शेख सैलूना अलैहिर्रहमा मुबारक ता दावत और को और दाम इखपल ज़ैत रोगुख्त फरमाई पौरज़ु के ये औरज़ वा रोज़ी चुनी मादा गावीरा कि दरबाज़े रवायात बतबैयत माँ दर मजबूह में गिरन व हलाल में दारन पुख्ता बोदेन फरमाई पौरज़ु के औरज़ व जिम्मा द गावीरा लफ्ज़ बारा की में तदामख के अहवाल बयान को द गावीरा द पंजाबी चिकम मुख्तलिफ इलाक़ों खपल जबई न पस्सो इलाक़ों के खादमेता गवीरा हुई और लफ्ज़ गले गावीरा लो मुराद देना ز دغلطه خدمه اخلم
ځکه چې د دې سره ملتا جلتا لفظ دغه بیانېږي او جمله کې هم دقه تقریبا را ثابتېږي. فرمایي چې ما د ګاویرا یعنی چې کومه د هغې ماده د خادمو چې په بعضې روایاتو کې ما ویلي او ما هغه حلاله ګڼله پخه مې کړه. فرمایي حضرت اشاره دعوت کریم او ما خپل استاد مربی حضرت شیخ سیلون علیه الرحمه مبارک ته دعوت ورکو. فرمایي ولیکن از مطبخ خود آگاهش نکردم، خو ما د خپل دغه کچن او مطبخ نه او دغه د پخلي د ځای نه خبردار کړی نه و. چو بردری رسید برگشت، چې کله دا مبارک د دروازې ته راورسېد د دې کچن او د دې مطبخ او پخلي د دغه ځای، نو دا په دې دروازه باندې مبارک ودرېده. دانستم پیر بابا فرمایي زه پوه شوم که خطا واقع شد، چې څه خطا واقع شوې ده. اما از حیا و خجالت هیچش نگفتم، مگر ما د حیا نه او د شرمندګۍ نه د هغې په خدمت کې اسم ذکر ونه کړو، یعنې چپ پاتې شو. او دا تپوس مې ته ونه کو که موجب بازگشت چیست، چې ستاسو د واپس کېدو هغه وجه څه ده. دا د استاد احترام چې پیر بابا علیه رحمه مبارک دلته هغه بیاني. استاد راځي او هغه په دروازه ودرېږي او بیا واپس کېږي، خو پیر بابا مبارک فرمایي ما ته د حیا او د شرمندګۍ د وجې نه د هغه نه تپوس ونه کړو چې ستاسو د واپس کېدو وجه څه ده. فرمایي نرم نرم در پای او روان شدم، په مزه مزه هغه پسې شاته روان شوم. تا زمانه کې روی بر ما اورده، څه وخت پسې ما طرف ته مخ راوګرځو. گفت وی ویل ای سیدنی فتوا بری قول نیست، ای سیدنی دغه مفتابهی قول نه دی، یعنی تا چې کم عمل کړی دی او د کم روایات موافق، نو دغه روایات مفتابهی نه دي. دانستم پیر بابا فرمایي چې زه پوه شوم که حضرت عیسی بنور ایمان مطبخ ما را دریافتند، چې که حضرت شیخ سیلون علیه الرحمه مبارک په ایمانی رڼا او طاقت سره او د ایمان په طاقت سره زما دغه د پخلي ځای ولیده، حالانکه ولاړ په دروازه باندې دی. آره بیرو انداختم، فرمایي هغه څیز مې راواغځو بار مې وغورځو. نو دا د حضرت پیر بابا علیه الرحمه مبارک د درسیاتو د استاذ دا کمال دی چې پیر بابا مبارک فرمایي هغه په مطبخ کې او هغه په کچن او په پخلي په ځای کې دننه یو څیز پخېږي، هغه په یو لوښي کې پروت دی او بیا هغه لوښي بند دی او بیا هغې نه بعد هغه مبارک په دروازه کې ودرېږي واپس کېږي او بیا چې مخکې ځي نو دا هم ورته پته لګي چې پیر بابا په کوم خیال باندې دا څیز پخو او دا هم ورته پته لګي چې په دغه کې پخېږي څه څیز او دا مبارک کوم خیال کړی دی او بیا نو لرې لاړ او هغه ځای ورته وایي چې دا مفتابهي قول هم نه دی. 3 مسلې ورته په دغه یو اشاره کې هغه د وخت صوفي او عالم هغه ښایي. حضرت اخوندرویزه رحمه الله مبارک دې کیفیت ته په کوم نظر ګوري، هغه مبارک په خپله دې نه بعد په دغه کرامت باندې تفسیره کوي. فرمایي بدان پوه شه ای عزیز ای شاگرده ای پیاره که این نوع مشاهدات اولیاء را غیبگوی نگویند، چې دا قسمه مشاهدات چې اولیاء ته حاصلېږي دې ته غیب مه وایه، چې اولیاء په غیب باندې عالمان دي. فرمایي زیرا کې غیبگوی کفر است، چې اولیاء ته د غیب نسبت کول دا کفر دی، چې اولیاء الله د غیب علم ورکړي. ولیکن ایرا در شریعت اثر نور ایمان گویند، لیکن دې حالت او کیفیت ته اثر د ایمانی نور ویل شي په شریعت اسلامي کې. که قول علیه السلام څنګه چې امام الانبیاء علیه السلام مبارک فرمایلی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالی، چې د الله محبوب فرمایي چې د مؤمن د فراست نه ویریږي، ځکه چې هغه مؤمن د الله د نور په طاقت سره قتل کوي. اور فرمایي و در طریقت نظر را
جز اولیاء کامل که علماء اتقیا باشد کسی دیگر از مدعیان نداند. فرمایي په طریقت کې دا نظر سوای د اولیاء کاملینو نه او اولیاء کاملین څوک دي دا به جاهل نه. فرمایي که علماء اتقیا باشد دا به متقی علماء بل چاته دا طاقت حاصل نه دی. پیر بابا علیه الرحمه مبارک خلیفہ په دغه کرامات باندې تفسیره کوي. فرمایي دا طاقت په صوفیاو کې هغه صوفیاو ته چې علماء او په علماو کې متقیین په علماو کې هغه علما چې تقواداري هغوی ته دا حاصل دی. دیگر کسی دیگر از مدعیان نداند او د دې نه علاوه چې څوک دعوه کوي هغه دغه مقام ته نه رسی. آنکه اولیاء الله از کثرت ریاضت و مجاهدات بر طریق پیغمبر علیه السلام آینه قلبیه رسیقل زده اند. فرمایي د دې وجه نه چې اولیاء الله د کثرت ریاضت او مجاهدت یعنی ډیر کوششونو عبادتونو طاعات او مشروعاتو نه بعد چې بر طریقه پیغمبر علیه السلام د نبی علیه السلام مبارک په طریقه باندې هغه نه علاوه نه آینه قلبیه را د زړه هغه اینا او شیشه رسیقل زده اند هغه سګي هغه اکمال کړي هغه صفا کړي. چې کله دا د زړه اینا صفای نو بیا هغه سګي هغه بیا داسې په پردو کې دنه سیزونه هغه هغوی ته ښکاري. او مولانا روم بابا فرمایي ما ته ولې نه ښکاري؟ نو ما ته په دې وجه نه ښکاري. مولانا روم بابا مثنوي شریف کې فرمایي آینه ادانی چراغ ماز نیست. پوهېږې ستا دا اینه چې کوم ده ستا دا شیشه ستا دا تصویر تا ته ولې نه ښیي؟ ځان کې زنګار از رخش ممتاز نیست. په دې وجه تا ته نه ښیي چې د دې نه تا زنګ د دې د مخ نه جدا کړی نه دی. په دې د زړه په آینه باندې او شیشه باندې چې کوم ستا زنګ لګېدلی مولانا روم بابا فرمایي آینه ادانی چراغ ماز نیست. ته پوهېږې ستا دا آینه ولې عکس نما نه ده ولې تصویر نه ښیي؟ فرمایي ځان کې زنګار از رخش ممتاز نیست. وجه دا ده چې زنګ د دې د مخ نه جدا نه دی. او حضرت خوندرویزه مبارک فرمایي چې اولیاء الله او کاملین او متقین چې کامل اولیاء الله هغه علماء اتقیای هغوی د زړونو په کثرت د مجاهدت سره او د ریاضت سره دغه زنګ لر شوي نو هغه بیا د رب العالمین په هغه نوراني طاقت سره هغه دغسې څیزونه ایني. دا د حضرت پیر بابا علیه الرحمه مبارک د درسیاتو چې کوم استاد دی حضرت شیخ سیلون علیه الرحمه مبارک چې په مانکپور کې تیر شوی. دا یاد ساتئ مانکپور تقریبا ما چې کوم ځای پورې په دې تحقیق کړی 4 ځایونه دي. یو کلرکهار سره نږدې دی او یو مظفرګړ سره دی. دا 2 پاکستان کې دي 2 په انډیا کې دي یو په اتر پردیش کې دی او یو په مهاراشټر کې دی. او دې باره کې چې ما څونه کوشش کړی تقریبا دا اتر پردیش کې چې کوم دی زما په خیال دا دغه مانکپور دی چې کوم ته حضرت پیر بابا علیه الرحمه مبارک داخل شوی. د نن تذکره موږ ته څخی د اولیاء الله چې کوم کاملینی د هغوی مقام او مرتبه او یا داسې کرامات ظهور شوي نو بجای د دې چې انسان د هغې انکار وکړي بلکې هغه کو کامل ولی الله کامل عالمي کامل متقي نو په هغې باندې انسان لا هغه اطمینان کول پکار دي نه که مخالفت او د کفر او د شرک او دا فتوی لګول پکار دي. ہر کے خواہ دے ہم نشینی با خدا او نشین دے در حضور اولیاء